ताजमहल नाटक के ताजमहल का टेंडर नाटक के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। पेज नंबर 75 नहीं, इसके पहले का जो है 78 में कुछ भाग शेष था, वह मैं अभी पढ़ के बाद में यह भाग को आगे बढ़ाऊंगा। पेज नंबर 78 में मिडल ऑफ द पेज वहीं भैया जी का प्रवेश, वहीं तक हमने पढ़ा था और ये पंक्ति भी पढ़ी है, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो गुप्ता जी और सुधीर वे दोनों बातें कर रहे थे। वे बातें इस तरह की कर रहे थे कि आज ताजमहल का टेंडर का नोटिस देने वाले हैं और वे ये भी बताते हैं कारपोरेशन के सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं। ये बात बताते समय, ये बोलते समय वहीं भैया जी का प्रवेश हो जाता है। भैया जी वहीं आकर प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? ये मैं क्या सुन रहा हूं, नान ಏನು ಒಂದು ಕೇಳಿದೆ, ಅದು ಹೌದಾ ಏನು? आइए भैया जी, खुशी मनाइए, संतोष आचरण ಮಾಡಿ, ताजमहल का टेंडर नोटिस निकलने वाला है। ताजमहल नोटिस ಈಗ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು. तो आगे देखेंगे. सच ಅವನಿಗೂ ಸಂದೇಹ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. तो सच सुधीर, हाँ भैया जी, और ये सब साहब की पिछले 25 सालों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है, नतीजा रिजल्ट ಇದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಂತೆ? ये सब साहब ಅಂದ್ರೆ साहब की पिछली 25 सालों की ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆ 25 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಕಡಿ ಮೆಹನತ್ ಅವರು ಲಗನ್ ಕಾ ನತೀಜಾ ಹೈ, ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. भैया जी, सच में इतने जल्दी कोई भी सरकारी काम कभी नहीं हुआ होगा, ये बात आपको जान लेना चाहिए, यही नहीं है. तो पेज नंबर 78 में भैया जी की बात है, लास्ट तीसरे व्यक्ति. सच में इतने जल्दी कोई भी सरकारी काम कभी नहीं हुआ होगा. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. तो मुझे तो अपने परदादा के जमाने के कॉन्ट्रैक्ट अब मिल रहे हैं. ನೋಡಿ, मेरे परदादा के जो कॉन्ट्रैक्ट है वह कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी कर रहा हूं. तो आपको तो कोई बड़ा ओहदा मिलना चाहिए गुप्ता साहब, ನೀವು ಗ್ರೇಟ್, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಪರದಾದನ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸನ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ. ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗುಪ್ತಜಿ. ಅರೆ ಕ್ಯಾ ಓದ ಭಾಷಾ तो समझते हैं कि देर करी गई है, डिले हुई है. ಅದು ನಾನಿಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಾಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ದೇರ್ ಕರಿ ಗೈ ಹೈ, ಡಿಲೆ ಹುಯಿ ಹೈ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಶಾಹಜಹಾನ್. भैया जी, अरे आप क्यों अपना मन छोटा करते हैं? ನೀ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆಬಿಸಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ? अपना मन, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಯಾಕೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಭಾಷಾ ತೋ ಭಾಷಾ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಅಧಿಕಾರಿ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಹಿ ಸಮಜ್ತೆ ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಮ್ ಕೈಸೆ ಹೋತಾ ಹೇ. ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ? ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು? ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು, ಏನು? ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ. ಆಗ सुधीर, अभी यहाँ से बातें प्रारंभ होती है, देख लीजिए. हाँ सर, उन्हें क्या पता, ಅವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತು? आजकल 25 सालों में कोई राशन कार्ड ही बनवा ले तो बड़ी बात होगी. ನೋಡಿ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಶುರು ಆಗುವುದು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಯಿತು ಹೊರತು 25 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ.
और ये तो सर बस आपकी हिम्मत ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು और ये तो सर बस आपकी हिम्मत ईमानदारी और लगन का नतीजा है ನೋಡಿ ये ईमानदारी और लगन लगन ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆ ಈ ಎರಡು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ और ये तो सर बस आपकी हिम्मत ईमानदारी और लगन का नतीजा है रिजल्ट जो हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं आदर ನಾವು ಈಗ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯಿತು तो गुप्ता जी नहीं नहीं सुधीर मैंने क्या करा ये तो तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से है ನಿಮ್ಮಂತ ಜನರ ವಜಹನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಲ್ಲ जिन्होंने रात दिन जुट कर ये काम पूरा कर लिया है ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮುಖವಾಡ ಇಟ್ಟು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆದ್ದರಿಂದ तो रात दिन जुट कर ये काम पूरा कर लिया है भैया आप सच में इंसान नहीं फरिश्ता है ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಫರಿಶ್ತಾ ಮನುಷ್ಯರ ಅಲ್ಲ ದೇವದೂತರ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗುಪ್ತಾ ಸಾಬ್ ಗುಪ್ತಾ ಜಿ ಆಯಿಯೇ ಭಯ್ಯಾ ಜಿ आप भी साथ चलिए ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮೌಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ मैं दरबार जा रहा था बादशाह सलामत को ये टेंडर नोटिस दिखाने ನೋಡಿ बादशाह सलामत को ये टेंडर नोटिस दिखाने के लिए नोटिस ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಉಂಟು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡುವುದೇ ಆದರೂ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ इसे देखकर वे खुश हो जाएंगे ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನೋಟಿಸ್ ಈಗಲಾದರೂ ಬಂತಲ್ಲ सुधीर हाँ सर और तबीयत भी ठीक हो जाएगी काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ आपको समाधान तो हो सकता है तबीयत भी ठीक हो जाएगी आरोग्य सह निಮಗೆ सुधरने ಆಗ್ತದೆ काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं भैया जी अच्छा चलिए मैं भी चलता हूँ सरी होगा ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ ನಾವು ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ आपके साथ बादशाह से भी मुलाकात हो जाएगी ಬಾದಶಾಹನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲಾಕಾತ್ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ ಆಗಲಿ ಹೋಗುವ पूरी मंच पर प्रकाश होता है राज गद्दी पर शाहजहां निढाल सा पड़ा है ನೋಡಿ ಈಗ ಔರಂಗಜೇಬನ ಶಾಹಜಹಾನ ದರ್ಬಾರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ निडाल होकर शाहजहां बैठा है या पड़ा सा दिखाई पड़ता है गुप्ता जी शाहजहां बना हो कि शौहरत में 4 चांद लगे 4 चांद लगना प्रतिष्ठा बढ़ना ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ देखिए हुजूर देखिए आपका ख्वाब पूरा हुआ है ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಖ್ವಾಬ್ ಇದೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬಯಕೆ ಇದೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ आज वह पूर्ण हुआ है देखिए हुजूर ताजमहल का टेंडर नोटिस ताजमहल अल्लाह टेंडर नोटिस ನೋಡಿ आज जारी हो गया है ಇವತ್ತು ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ जरा गौर फरमाई हुजूर ताजमहल का टेंडर नोटिस ಇದು ताजमहल का टेंडर नोटिस शाहजहां के और पास जाकर देखिए हुजूर देखिए ना ನೋಡಿ 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 ಅಂತ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ताजमहल का टेंडर हुजूर शाहजहां को छूता है शाहजहां वही लुढ़क जाता है ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಯೇ लुढ़क जाता है अरे भगवान ये क्या हो गया ये तो लगता है लो ये नहीं हुआ बिद्ध तो वह नब्जा पकड़ लेता है कौन तो सुधीर शाहजहां का हाथ पकड़कर नब्जा देता है हाँ सर ये तो चल बस जीवन पर्यंत ताजमहल देखना चाहता था कम से कम
उन्हें नोटिस जारी होने का टाइम भी नहीं मिला है। टेंडर नोटिस अभी जारी होने वाला था, इतने में वह चल बसा है। सुनो तीरकुंडिताने, हाय राम, ये तो गजब हो गया। दो अनाहुत भाई, गजब हो गया। अब क्या करें सर? ಸುಧೀರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಆಬಕಾರಿಗೆ क्या सकते हैं, ಇವನಿಗೆ ಎಂತ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಚಲೋ सबको इत्तला करते हैं, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬರುವ. हम सभी को इत्तला कर देंगे. हाँ, मैं तुमको एक बात बताता हूँ. ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, सुन लो. वक्त गया बात गई पर हम नहीं जाएंगे. वक्त का समय, समय गया तो बात गई पर हम नहीं जाएंगे. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾತು ಹೋಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾವಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬಂತೆ. ಫಿರ್ ಕೋಯಿ ತಾಜ್ ಕಾ ಖ್ವಾಬ್ ದೇಖೇಗಾ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ತಾಜ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬಹುದು. और फिर कोई ताज का ख्वाब देखेगा तब हम फिर बुलाए जाएंगे. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. तब हमें बुलाए जाएंगे, तब ये फाइल फिर काम आएगी. ನೋಡಿ, ಈ ಫೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. समझ गई? चलो अब यहाँ से चलते हैं. तो दूसरी बार के लिए तो फाइल ये काम में आएगी, इसलिए आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. तो हम चलेंगे. अर्थात आज सुधीर भैया और गुप्ता जी, ये तीनों को कुछ भी मानवीयता नहीं दिखाई पड़ती है उनकी बातों में. क्यों है? उनको तो दुख तो होना चाहिए था कि जीवन पर्यंत ये ताजमहल का मकबरा बांधने का इच्छा शाहजहां की थी, परंतु वह ना होने पर चिंता तो करना चाहिए, दुख तो व्यक्त करना चाहिए, परंतु सरकारी दफ्तरों में रहने वाले लोग कभी इसी के बारे में चिंता ही ना करते हैं. ये बात हमें इन विचारों से मालूम होता है. इस भाग से क्या कहता है? फिर कोई ताज का ख्वाब देखेगा तब हम फिर बुलाए जाएंगे, तब ये फाइल फिर काम आएगी. तीनों का प्रस्थान, नर्तक मंडली का प्रवेश. समावेत स्वरों में सभी एकत्रित होकर अभी वे गाना गाते हैं. समावेत स्वरों में समूह गाना के रूप में वे गाते रहते हैं. तो देख लिया, अरे देख लिया, लो देख लिया, अरे लोगों तुमने ताजमहल का हाल. एक कविता में कहते हैं, देख लिया, अरे देख लिया, तो देख लिया, अरे लोगों तुमने ताजमहल का हाल लगा दिए एक टेंडर में. एक टेंडर में लगा दिया ही पूरे 25 साल ಟೆಂಡರ್ के लिए ले लिया. ನೋಡಿ, ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಟೆಂಡರ್ಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर पूरे 25 वर्ष ले लिया है. ताजमहल के नोटिस के लिए ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर कहकर वे प्रकाश कम होने के साथ पटाक्षेप नाटक यहाँ समाप्त होता है. कुल मिलाकर शाहजहां ताजमहल का मकबरा बांधने का ख्वाब रखता है, परंतु उनकी अंतिम दिनों तक वह अपनी इच्छा पूर्ण करने की जो ताजमहल की मकबरा है, वह ताजमहल का मकबरा को पूर्ण न कर सका है. अतः अजय शुक्ल जी इस नाटक के मुताबिक यह कहना चाहता है कि सरकारी दफ्तरों में काम तो धीरे धीरे चलते है और साथ ही साथ जो काम काज है
वह एक बार ना भी होता है। परंतु भ्रष्टाचार तो जितना हो सकता है उतना भ्रष्टाचार आए दिन होता जा रहा है। और ये क्या दो व्यक्ति यहाँ भ्रष्टाचारी नहीं है, सारे के सारे उनका एक समूह ही है। और वे किसी को फंसाते हैं, समस्या में फंसाते हैं और अपने आप वे घर बार बांधते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा हड़पते हैं। ये विचारों को ताजमहल का टेंडर नामक नाटक से दर्शाया दिया है। इसमें अजय शुक्ल जी ने यह नाटक यही समाप्त हुआ है। आपको नाटक के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे बातें कर सकती हैं, मैं तो आपको बात बताता हूँ। यही मैं आज नाटक का समाप्त कर देता हूँ। नमस्कार।